हाजी मोहम्मद अमीन से बनव्वर अल्लाह मरक़दहू अगा मुबारक फरमाई वही जन्नतुनु नमी ख़्वा मदीना दा जन्नतुनु नमी ख़्वा मदीना दा ददी ख़्पल अक़ीदीन क़ुर्बान रबा हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा की वलार दे यौ सरे वर तरागे वर तवी आजी साहब दुआ रात उगाना च रब्बुल आलमीन रात जन्नत रा नसीब की आजी साहब रहमतुल्लाह अलैह वर तवी तो खुदे बंदा जन्नत न बस की च जानान पकिनवी बागु न बस की च जानान पकिनवी दास बागुन ततलल पकार नदी मान तपूसु का वल्लाह च रब्बुल आलमीन रात पोरज़ द क़यामत बानी उ फरमाई च ए मोहम्मद अमीना वयस्ता कम बाजार ख़्वाख़ दे रिदवान दी ख़्वाख़ दे जन्नतुल नईम दी ख़्वाख़ दे जन्नतुल मअवा दी ख़्वाख़ दा प जन्नतुल मअवा की दी तूबा उ न ख़्वाख़ दा नुज़ब वर्तवम ची या रब्बुल आलमीन माता द मदीने मुनव्वरी खड़ी कुसी पकार दी ची सारो माखाम पके जानान गोरमा सारो माखाम पके जानान गोरम इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा की बीमारी राग लला अजीजानु यौ हाकिम वरतरागे तबीब वरतरागे वरतवी है इमाम हसन बसरी दा दवाई वाचो कले च दवाई खुली तवाचौला इमाम हसन बसरी ता तकलीफ पैदा शो दोल्टो तकलीफ रागे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हकीम तवाई ए हकीमा ए तबीबा जमा प बीमारी बांधी पुई नशुली जो खुद तबाई कंदी तवर करीब कलमा हसन बसरी तवी ए दुखदे बंदा इमाम हसन बसरी खुले तवल टेराशी वापस तीरी की स्तरगुने उखराली और तवीदा अल्लाह बंदा उल्टे उका चिस्ता बीमारी खत्म शी इमाम हसन बसरी वर्त बजड़ाशु वर्त ए दुखदे बंदा ता तपता दकना दाखु खार्द जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखुद उमर अज़्म कदा दादा अली शेर खुदा अज़्म कदा ए दुखदे बंदा इमाम हसन बसरी तगोरा औ पदी बानी उल्टी कौलु तगोरा वरतवे इमाम हसन बसरी दाखु बीमारी दा मंग बे अखपली जोले के तानवाल जमंग जोले की ओका और तवीदा जोले बची तखाली के उई ज़बेल रियो समा और तवे ए दुखदे बंदा अजीब खबर खुदा इस्ताप जोले की दी द हसन बसरी द मेदी गिजा प्रतवी औ द मदनी हवा द पागी बांधी लगी द मात बियद बिखकारी मदनी मुनव्वरी इमाम हसन बसरी तखलक राल वरतवी ए इमाम हसन बसरी ए दुखदे बंदा रमजान मुबारक रागे मंगत कुरान करीम खत्म का मंगत कुरान हो रवा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वरतवी चीर तदर खत्म उकमान ये वडल राला वरतवी मस्जिद नबवी की रात खत्म शुरू का इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह माजी करनबाद नास्ते स्तरगी पटिकली दी द जानान सर मशवरा कई रुम्बे उमर फारूक त मखामख नास्ते जान सर लगे दे या अमीर अलमुमिनीन ए उमर फारूक वल्लाह चिपक मलार बतलाड़ी नु शैतान बनत ललो ए उमरा स्ता खोरेता स्ता कलिता हसन बसरी रागले दे खल्क मजबूर करे दे कस्ता खोखवी स्ता इजाजवी स्ता द अबू बकर सिद्दीक द जनाब रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासी वासिता को महबूब तो वो ऐसा इजाजत अगर न खुदार की इजाजत न शमा गस्तरे वासिता पकार दा वासिता पकार दा गटा वासिता नो तासी वासिता शई नबी अलैहि सलाम तो वो हसन बसरी खपला न के खत्म खल्क को मजबूर करे इस्ताखार की इजाजत अल्लाहु अकबर او शहीद ब आवया कसान बोजी इंशाअल्लाह बाज उलमा च हाजी बसर कसान बोजी او द आलिम हद न दे मालूम आलिम बसुमर बोजी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म दे आलिम तबा अल्लाह जल्ल जलालुहु स्ता सरा चिचा तापस इक्तिदा करे दा सोग नि शागिर्दान दी ओ द आलिम ब वई च आओ प्लान के दार ब यो यो गे के बदल दी तकरीबन उलमा व सर कसान ददी पदी गे के राशि दी वे उसो गे के अल्लाह रब्बुल आलमीन द रहमत नदी डगी की औ जन्नत तबे ओ गुरजे खुदी बे आह आवाज की अल्लाह वरतवी वे जमा बंदा ओले आह आवाज दे को पड़े सारमान स्टा वे आ अल्लाह दाखो में मुक्तदियानु दाखो में दोस्तानु खुया अल्लाह अगा खलक जमा सरे पलार के लाश मिलाओ करो तो खुदा द रजा द पर अल्लाह स्ताप मीना बांधी मा सर लाश मिलाओ करो चदा दे दिन वो आलिम दे दुआ बरातो की खुदा ने अगा खलक जहन्नम त वलाड दी जहन्नम तरवान दी अल्लाह दगा खलक जन्नत तवालम च जन्नत ते बोजम अल्लाह जल्ल जलालहु परिश्तो तवई ओ गोरे चकंपा सरे पेरस द जहन्नम के वलाड दी और दरवाजे त करीब दी अगा खलक ओ गोरे परिश्ती बोरतो अल्लाह ता पता दा दावी अमाल खोडेर कम दी 0/0 दी अल्लाह वरतोई ओ जमा द आलिम सरे जमा द रजा द पर लास मिलाओ करे जमा आलिम खपकी की दा जन्नत तबोजे बस कि अल्लाह गुनाह त न गुरी जमा उस्ताद सकार दे हां अजीजानो उस खुदा पाक सासी बच्चियान आलिमान के इंशाअल्लाह और आलिमान बशीद खैर सर दिखता से आलिमान और खादिमान ये मा यो खबर बार बार करे वाबला और बड़ा बेरा के जमा बेगाश बा बयान में नुमाते उमर गिर और चेरा मौली से त कदाद सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि वाक़या बयान की मार सुफियान सूरी खुद अर्ज बयानो सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि बानी यो वक्त यो सड़ी बुजुर्ग बाज उलमा हुई द जमाने मालदार सड़ो ₹1 द मेष्टि वर बांधे खर्चा कोला सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि द खादिम मुर्श के मुर्श चा खूब यूली द सब आमिल दर सर होशा ओ ये रब अल्लाह पाक ओ बखल ओ बस ओ बखल ओ ये अल्लाह जल्ल जलालहु राता फरिश्ते राओले गले जदी जमा पे आलिम बानी द मेष्टि ₹1 खर्चा कोला फलिहाजा द आगे आलिम दुआगानी दे पारवी निमशप के बेवरता दुआ कोला ची या अल्लाह दे जन्नती की खुदाए बीबी जन्नती की अल्लाह जामनी जन्नती की रुणो पलवानी जन्नती की नो अल्लाह हुई आगा आलिम चकम दुआ वरता करे अमा टोल जन्नते के हिसाब कड़ी नो अल्लाह जम जन्नत के राव सल्लम सेवा दादू सुफियान सूरी दुआ बरकत गरज में दादे रुणो जे ताल्लुक द उलमा व सरसातई उलमा बम इंशाअल्लाह जन्नत तरसई और बे रासिख अकीदी वाला उलमा गोरे जकनन सबा खुदा से दौर दे आर सड़ी से बचवे गोरे पपड़ा बानी पेस बेरा खीजी तब बेड़े खूब गुमान के खुदा के मुआमले डे खराब है बुखरे मेरे कसमी जखपर इस आलिम नहीं कसम दे कमाल तक याद दे न आलिम न मुत्तकीम न परहेजगारिम खो अल्हम्दुलिल्लाह पसर बानी में औलिया व लास्ते सीने द चाना चमाता इल्म हासिल दे कसम दे परुन नाबल और जमा उस्ताद वफात शवे हयाताबाद के खख दे सबात अलार से कब्र ने खुशबू रवाना दा अल्हम्दुलिल्लाह अबल और आजाद रिश्ते और काजी मोहम्मद अमीन से बनवर अल्लाह मरकदहु अजमा उस्ताद द तफसीर और आगा शागिर्द मौलाना इद्रिस कांदहलवी रहमतुल्लाह अलैह और इद्रिस कांदहलवी रहमतुल्लाह अलैह द कम मुकाम खावंदो अजीजान कसम दे दी उलमा उसरा ताल्लुक जोड़ कई नेकान उलमा दा इंसान जन्नत तरसई जखबल दा खबर तर्जमा के बार बार कुम तालिबान उरनु त तालिबानो टिक द जमा पर दर्स के बद कुरान इल्म देर कम हासिल शिदता हो यो खबर बत इंशाअल्लाह याद शी जजता से त अदब खम द उलमा ओ अदब कोई द मशाइख ओ अदब कोई द मकाबिर के चिकम औलिया पराती दावी अदब कोई द स्पिंगिरो अदब कोई दा अल्लाह तड़े दा स्पिंगिरी कसम दे मंग नगरान दी दा सुमज चागिरी की स्पिनी पराती दी कना दा जमंग ना अल्लाह तड़े महबूब दी दा नबी अलैहि सलाम जमानी त नजदीक दी वो खुलरी ना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरी तरागी दा देर लो आलिम दे अजीजान दा
ما یو خبره کړم ودا مدینه منوره کې پیدا شوی دا الله ډېر لوی راز په دې کې امام حسن بصری لوی شان الله ور کړی لیکن انتهایی ادب امام حسن بصری رحمت الله علیه بارک راضی چې د مدینه منوره کې پیزار نه پخپو کول یو ځل ورته بیماری عارض شو اے مدینه منوره کې ورته بیماری راغله ګورې نن وخت پر عجیب خبره خپکیږي بنا اسنه د چاړه مانه خپونه شي چې مولوی صاحب په کوم نازک تار باندې لاړو عزیزان نن وخت داسې خلق دی وی خو مدینه منوره خو یو خار دی یو بازار دی ها سوچ جناب رسول الله پکې بس دفن دی نور څه خبره خو نه ده الله اکبر دا د هغه سنین ته پوسوکا چې دا چا په سینه کې دا درد پروتي حاجی محمد امین سے بنور الله مرقده هغه مبارک فرمای وی جنت نمی خوخا مدینه دا جنت نمی خوخا مدینه دا ددی خپل عقیدین قربان ربا حاجی صاحب رحمت اللہ علی مدینہ منورہ کی ولار دے یو سرے ورطراغ ورطوی آجی صاحب دعا رات اغانا چه رب العالمین رات جنت نرا نصیب کی آجی صاحب رحمت اللہ علیہ ورطوی دو خدے بندہ جنت نبس کی چه جانان پکی نوی باغون بس کی چی جانان پکی نوی دا سے باغون تتلل پکار ندی مانا تپوسو کان واللہ چی رب العالمین رات پورز دا قیمت بانی او فرمائی چی اے محمد امینا ویستا کم بازار خوخ دے رضوان دی خوخ دے جنت النعیم دی خوخ دے جنت المأوا دی خوخ دے پا جنت الماوا کی دی توباو نخو خدا نزب ورطویم چی یا رب العالمین ما تد مدنی منوری خڑی کسی پکار دی چی سارو ما خام پک جانان گورم سارو ما خام پک جانان گورم امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کی بیماری راغ للام عزیزانو یو حاکم ورطراغے طبیب ورطراغے ورطوی اے امام حسن بصری دا دوئی واچو کلے چے دوئی خلیتا واچولا امام حسن بصری تا تکلیف پیدا شو دولٹو تکلیف راغے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ حکیم توئی اے حکیمہ اے طبیبہ زما پا بیماری باندی پوئی نشولی زو خودی تبائی کندی تور قریب کلما امام حسن بصری توی اے دو خدای بندہ امام حسن بصری خلی تولت اراشی واپس تیری کی سترگنے اخ کرالی اور توی دا اللہ بندہ الٹی اوکا چستا بیماری ختم شی امام حسن بصری ورطب جڑاشو ورطوی اے دو خدای بندہ تا تا پتا دا کنا دا خوخار دا جنابی محمد رسول اللہ دا خود عمر ازم کدا دا علی شیر خود ازم کدا اے دو خدای بندہ امام حسن بصری تا گورا او پدی بانی الٹی کولو تا گورا ورطوئے اے امام حسن بصری دا خو بیماری دا من بے اخپل جولے کی تانوالو زمان جولے کیوں کا ورطوی دا جولے بچی تخالی کے وی زبیل ریو سما ورطوی اے دو خدای بندہ عجیب خبر خدا دا جستا پو جولے کی دی دا حسن بصری دا میدی غذا پرتوی او دا مدنی ہوا دی پاغی باندی لگی دا ماتا بید بخکاری مدنی منوری امام حسن بصری تخلق رال ورطوی اے امام حسن بصری اے دو خدای بندہ رمضان المبارک راغے منگتا دا قرآن کریم ختم موکا منگتا قرآن ہو روا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورطوی چیل تا در تا ختم حکمان یا وڈل رالا ورطوی مسجد نبوی کی رات ختم شروع کا
इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह माज़िगर नबाद नास्ते स्तरगी पटी कड़ी दी द जानान सर मशवरा कई रुंबे उमर फारूक त मखामख नास्ते जान सर लगे दे या अमीर अल मुमिनीन ए उमर फारूक वल्लाह च पकमलार बतलाड़ी नु शैतान बनत ललो ए उमरा स्ता खोरेता स्ता कलिता हसन बसरी रागले दे खल्क मजबूर करे दे कस्ता खोवी स्ता इजाजवी स्ता द अबू बकर सिद्दीक द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासी वासिता को महबूब तो वो स्ता इजाजत अगर न खुदार की इजाजत न शमा गस्तरे वासिता पकार दा वासिता पकार न गटा वासिता लता से वासिता शई नबी अलैहि सलाम तो वो हसन बसरी खपल न के खत्म खल्क मजबूर करे स्ता खार की इजाजत तवरता इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह था उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु शपकी वर तखोब तरागे वर तवे हसन बसरी बसरी स्ताद कुरान औरिदूता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खपल पे इंतजार किरे अल्लाह हुई द हसन बसरी अगसरे कि द जनाब रसूलुल्लाह द खार अदब गई चाकि च अदब विदागी सीनीन कुरान तागी शुंडू बांधी पर रसूलुल्लाह मुबारक खूग लगी औ कम कलाम की पर रसूलुल्लाह मुबारक खूग लगी दगा कलाम पर अल्लाह खूग लगी इमाम हसन बसरी खत्म शुरू को आजीजानो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह टोलश बते रगड़ा ये वो सिपारा तिलावत को टोलश पर खलक जारी सेबा इमाम हसन बसरी मख के वलार दे जारी शाता मुक्तदियानम जारी शपा मुकम्मल तेरा शुआ द जिमिलो शपवा लेकिन द चास्तर की उच नशुए द हसन बसरी के रेवान उच नशो सरगो ने उख के रवानी हुई और द ज़लने बिल्कुल द दर्द आवाज बरावतलो देज़े तरा गई फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम इमाम हसन बसरी पजड़ाश खलक शात वलारदी औ इमाम हसन बसरी पुछ गुजारी औ दालफाज हुई फसयक्फीकहुमुल्लाह टोलो वही फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दी आयात सिबगत अल्लाह रंग खुदा अल्लाह रंग दे सिबगत अल्लाह दिदा का चराग है इमाम हसन बसरी बसरा गए रुकोता अल्लाहु अकबर रुको तरागे ऊपर रुको की उजड़ल और बिया च वापस क़ियाम तलाड़ो बिया उजड़ल जैसे दी तलाड़ो बिया उजड़ल चिकल दो रकाता मुकम्मल करल इमाम हसन बसरी ता शागिर्द अंदराल हुई हजरत से पिशमनी माल ने सुबह सादिक राखत वाला दे शफखत मशवा इमाम हसन बसरी हुई शफखत मशवा हुई आओ सलोर निम घंटे दे पयो सिपारा बांधे तेर करल और पदे आयात बांधी निम घंटा अल्लाह तो जड़ल फसयक्फीकहुमुल्लाह दा आयात थे चिकला उस्मानी जिन्नुरैन ता बागैन रालल और दागी जनिता और दागी मरईते पड़े वाचो और बड़े और बारी तुरकी खुदा न उस्मानी जिन्नुरैन दगा अल्फाज पखले रालल फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम हसन बसरी वही चदी आयात तरालम कल चदी आयात तरालम वल्लाहिल अज़ीम जुम्मत जनाबी रसूलुल्लाह दे मिनी सर दुरूद प जानानु आई सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाई मा चिकलदा आयात लुसलो वल्लाहिल अज़ीम जमाअत जमाअत सहाबाई किराम मखित उदरी दला
عثمانی ذی-النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا تمخامخ ولاړو والله ما چې دا آیات لوستله د عثمانی ذی-النورین د تندینا پرشتو د جنت حور د جنت وینه پاکولا ما غي ویني تکتل زکه جړا راغلا اے خلقا کزما خپو کې نور طاقت وای قیامت پورې بز الله تعالی وای پما بډيري روجي راغله خو زب پزان پوي شوي نه وای دا د قران نه خوند داسې خلق واغستو امام حسن بصری رحمت الله علیه چې کله مدینه منوره ته راغی کنه خلق به ورته دنیا نه راغلل وای الګ امام حسن بصری راغله امام حسن بصری راغله او چې بسنګ راغی فوراً ورته خلق په سټیج واچولو کرسی به ورته برابر کړه امام حسن بصری بیان وکړه امام حسن بصری رحمت الله علیه به بیان شروع کو صحابه کرام تاریخ په راجن کولو غرض مې د دین ادا د امام حسن بصری صاحب وای چې په رمضان کې چا د قران ختم وکړو په رمضان کې چا چې په رمضان کې د قران کریم ختم وکړو په خالص نیت وکړو نور په زړه کې هیڅ نو ما سوا د دینا چې دا سنت د جناب رسول الله ماشاءالله زړه کې دا خبره راغله کہ دا سنت میں دا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او یا اللہ دا ستا دا محبوب کلام لوستل دی اللہ پتا قرآن دیر خوگ لگی اللہ دا غی ختم دے ستا دا رضا پارا ادریگم امام حسن بصری وی چی دی ساری پا خالص نیت باندے دا قاری سے پس ختم کو او دا قاری سے خالص نیت دا اللہ امام حسن بصری وی دے دا سے دے لکا پا مسجد نبوی کی چی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ختم کو عزیزانو سمر لوی ثواب دے پکی خالص نیت غواړي ما د جمعې په ورځ باندې په نیت باندې خبره وکړه بیان مې په خالص عبادت کې په اخلاص وکړو بعضی وخت کې ډېر خلک سجدي او لګي خو د خدای رضا پکې نه الله تعالی سجده منظور نه بعضی وخت کې یو سجده وي اے زمون علامه اقبال صاحب رحمت الله علیه دا یو شعر دی علامه اقبال صاحب لوی ولی او بزرگ سره تیر شوی چا ظاهر تم ګوري خان دې مرګونو تکل کله ظاهر کې به سره تا ډېر بیکار سره ښکاری خو باطن کې به د خدای ولی دا ضروري خبره نه ده الله دې زموږ ظاهر او باطن خکی علامه اقبال صاحب رحمت الله علیه د یو حافظ بارکی یو اشعار وری او داغي یو عالم به ترجمه کړی دا علامه اقبال صاحب وای چې کله حافظ قرآن د قرآن تلاوت کوي کله چې حافظ قرآن د قرآن تلاوت کوي ځان د جناستي نو دا داسې دی لکه یو سړی چې د چا سره خبرې کوي خو د دیوال شاته لګي نو منځ کې پرده راغله او چې حافظ قرآن تلاوت کوي په تراو کې کوي په نفلو کې کوي وای دا داسې وي لکه یو سړی چې چاته مخامخ ولاړي او ورته وایي زه دا ستا خبرې کوم په تا ښې لګي نو وای الله جل جلاله دی حافظ ته وای چې ستا دا आवाज را باندې ډېر خوږ لګي دی وجنا چشتیه مبارک سلسله کې خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه بزرگ تیر شوی دی هغه وای یو ولی چشتیه والا مبارک هغه او د نقشبندی مبارکی تاسو خو نقشبندیه او چشتیه مبارکه دا سلور طریقې خو پیژنې الحمدلله ټول پیژنې کنه ټول وای او الحمدلله اے د دې سلور طریقو الحمدلله زمنګ دی یو مولانا سے داغه شعار راوړي وای د قران کتابونه خو ډېر معتبر نور کتابونه دي خو سلور معتبر کتابونه دي صحیح شو او مذاهب په دنیا کې ډېر زیاتی خو سلور مذهبونه چې کوم دي دا معتبر دی او دي تسوي اهل سنت والجماعت او سبب د پیغمبر علی السلام خو ډیر صحابه دي خو سلور پکې یاران دي معتبر او د الله رب العالمین ډیر مقربي فرشتي دي خو سلور پکې مقربي فرشتي د الله جبرائیل عزرائیل میکائیل اسرافیل علیهم الصلاۃ والسلام صحیح شو دغه رنګي سبب د طریقت ډیر باغچې دي او ډیر لارې دي خدا سلور طریقې داسې دي سروردیه مبارکه قادریه مبارکه چشتیه مبارکه نقشبندیه مبارکه دا ډېر معتبرې طریقې دي سیبا دا اولیاء دا سلور طریقې چلی الحمدلله نو سیبا خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه وای یو نقشبندی بزرگ ناست دی او یو چشتی والا ناست دی دا نقشبندی والا رګې د مراقبه کوي لګې د سترګې پټې کړي دا اولیاء چې سترګې پټې کې بیا خلک ګوري
مونږ چې سترګې پټو کو بیا ځان هم نه ګورو مونږ چې سترګې پټې کو کنه نو بیا ځان هم نه ګورو او دا اولیاء نه دي دوی چې کله سترګې پټې کړي بیا جهان ګوري صاحبه معلومیږي دا چې دا سترګې لیدل نه کوي ښه لیدل اصلا د زړه دي دقه لیدل دی الله زمونږ برابر کی اے نقشبندی مبارک والا هم ناسته چشتی مبارک والا هم ناسته لګي دي دواړه مراقبه کوي د یو بل مرتبه او شان ملاوي دا نقشبندی والا دی ګرځي صاحبه دا چشتی والای د په نظر کې د روح رانه وصلو دا اولیاء چې کله مراقبه کوي بالکل دا روح تی نه بره پروازو کې صاحبه دا روح کې لار شي دا روح لګي ده چشتی والا دا روح لټي صاحب روح پس مزل کوي روح پیدا کو په عرش مولا باندې په کوم ځای باندې دا ډېر باریک نقطه درته وسم ګورې ښا دا نقشبندی والا مبارک مراقبه کې چګوري صاحب دا چشتی والا مبارک د روح هغه عرش مولا ته رسیدلې ال دې مقرب فرشتو سره لګي دي بحث روان دي دا چشتی والا ورته وای هغه ته تپوس کې هغه فرشتي د عرش ورته وي څنګه راغلي خیر خدای هغه ورته وي چې زه خو راغلم رحمان لټوم په عرش باندې رحمان لټوم ګورې ورته نقشبندي والا روح الته ورسېدلو هغه ورته سوي هغه ورته په جواب کې وای فرشتي وای ښا د ځمکې والا خلق راضي رحمان په عرش لټي او د عرش فرشتي لاندې زی رحمان د مؤمن په زړه کې لټي رحمان د چا په زړه کې لټي د مؤمن په زړه کې فرشتو ته عرش الرحمن هغه قلب د مؤمن دی او مؤمنانو ته عرش الرحمن هغه عرش د فرشتو دی عزیزانو د حافظ قرآن زړه دا عرش الله دی دا د الله عرش دی او د الله د عرش نه سراوزي دی وجنوي حافظ قرآن چې په کملار باندې تیر شي حافظ قرآن په کملار باندې تیر شي الله جل جلاله وای زما په دې باندې خاص چتر د رحمت روانه ده حدیث پاک کې راځي حافظ به شفاعت کوي خو ورسره به د حافظ شفاعت محدود د لسو کسانو پوری وي او چې کوم حافظ په رمضان کې ختم وکي نو د رمضان او د قرآن به په ورځ د قیامت باندې لانجوي جګړه به سیوا رمضان المبارک باس کوي اے رب کریم رمضان به وي دا روزه نه ده دا به وي اے رب کریم یا الله زدر نغواړم هغه مؤمنان چې چا ز په تکلیف کې نیول ایمان ولګ ور باندې رااله تند ور باندې رااله زور باندې هر تکلیف کې رالم هر وخت کې به دا आवाज کولو الحمدلله فرشتي به ورته وي اے رمضان هغه انسان چې تی نیولې وي پتا باندې روزه ځان من کړو د حلال سيزونو اوس روټي حرام ده او به حلال دي خو پورس کې پروجدار باندې حرام دي حلال شی په ځان څخه کړو حرام کړو ګوره او بس کل حلال دي روټي خورل حلال دي زمزم او بسمره معتبر او بدی نبی علیہ السلام فرمای بغیر د مرګ نور د هر بیماری شفا ده زمزم او خو اجي سے باندې حرام دي په روزه کې نه اس کی په روزه کې ورس کې ولې بیان اس کې حرام دي ور باندې الګا زمزم او بدی نبی علیہ السلام او شفا ده پکې لیکن د پزان باندې د زمزم او حرام کړي په ورس کې یا الله رزق پزان حرام کړو الله دی جنت ته غواړم جنت ته دلار شي دروځي بدا جګړه روانه فرشتي به ورته راشي دا غي نور حساب خراب دي نور معاملې ګډه وره ده الله رب العالمین هغه حساب ته درولې حساب ور سره کیږي وای الله جل جلاله ورته وای چې رمضان سوي وای رمضان شفاعت کې د پلان کې بنداستا چې کوم ستا بنده دي الله وای چې رمضان شفاعت کوي ما بخله دي وای دی وخت به قران کریم وای چې یا رب العالمین دا هغه څوک چې زه اوریدلم ستا د رضا لپاره ماته په ګرمۍ کې ولاړو ستا د رضا لپاره په تکلیف کې ولاړو یا الله زما یو درخواست دی قران نه به الله تاسو کې ستاسو درخواست دی یا رب زما دا درخواست دی چې دا خو بخي یا الله د والدینو ته مغفرت نصیب کړه ځکه دا د هغه والدینو برکتو چې دا بچی رالوي کو دی وجنه کوکا مولوی صاحب شاه منصور بابا جی صاحب رحمت الله علیه شاه منصور بابا جی صاحب وویل
د حافظ قرآن خلوه مرتبه ده، خلوه مرتبه د مور او پلار ده. کدی مور او پلار دا نه ورالوي کړي، پدی خواري نه وې کړي، پدی باندې تکلیف نه برداشت کړي، دا عزت خو نه ملاوي درو. دی وجنه عزیزانو خپل بچي حافظان کې زما یو درخواست دی، تاسو موږ هر وخت د مدرسې چاندا غوښتل، هر وخت او تاسو را لګل، الله دې قبول او منظور کړي. خو زما یو ارمان پسړه دی ورونو او دا به پورا کوي. نن سو کال وړاندې په مدرسه کې یو کمره وا او هغه د افریدو په نوم باندې کمره وا، د دریوالو کمره. ورونو بیا هغه کمره ډکول غواړي. زما درخواست دا دی ورونو، دریوالو تاسو ما سره انتهایی محبت وساتلو، زه پښتون یم ان شاء الله، د ایمان پرانا کې بس تاسو دا احسانات نه هېرو. مالک حج الله نصیب کړي، دا تاسو برکات. زه حرم پاک ته کلم زم، دا تاسو د قوم برکات دي. ورونو کال د مدرسه چلیږي، قسم په خدای دا تاسو برکات دي. موږ سره ټول مدد دروازې بند دي، دا د دې قوم چانده دا او تعاون دی، د دې زنانو قسم په خدای چې ګوت سرو زرو علی ګلی ګوت می دا مولوی صاحب چانده کې قبول کا. زه په ورځ د قیامت هغه مور ته سوم، هغه مور ته بزم چې مور مام یو درخواست کړو، کته دا قرباني کړو نو مام یو اعلان کړو چې رونو 1 کروڑ چانده مرا کوي، 1 کروڑ. خو یو نوجوان را تراولېږي چې را روان کال تا زما د مدرسې زیب او زینت ساسې بچو باندې الله جوړ کړي. را اولېږي کال ته ان شاء الله بچی را اولېږي مدرسه کې بیا داسې کمرې اونې سه ان شاء الله چې کمرې ستاسو د بچو په نوم باندې دیږي. زبر او تلم قسم دې بعض شاګردان زم بل ته موجود وي، ما به کله را بغلم دوی سره به کېناستم کمره کې، اسې به خوند را کولو، په کمره به لیکلي پلان کې اپریدي، پلان کې اپریدي، پلان کې اپریدي. عزیزانو ډېر خوند به کولو. نو بیا هم دا درخواست ورونو چې مدرسه کې ستاسو نه دغه یو کمزورتي اوس راغله چې ستګ د زم مدرسه کې با یې لنګر نه وي، زم مدرسه کې با د روټۍ تنظیم کمزوري وي. خو ان شاء الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه ده او د نبی علیہ السلام طالبانو باندې ملک تیرېدلې صاحب خیر دې کې امتحانات کله کله راشي. زما دا درخواست ورونو دا می تاسو نه یو د زړه د کومینه ورونو چاندا تاسو اسیم کړی دی او کوی تاسو ذمہواری ده ان شاء الله. خدا می درخواست ده که خپل نه نور کسان برابر کړي. خو مال د درینه ان شاء الله سکال چې زمونږه ان شاء الله په 14 شوال باندې یعنی د اختر په 14 ان شاء الله زمونږه داخلي شروع کیږي. الله دې وکي چې تاسو ماشومان راولي، تاسو بچی راشي، تاسو خورین راشي، تاسو وريرونه راشي. الله رب العالمین دا قوم آباد کی. ما بیگا درته ګوره د دې نن ختم د پاره بیگا دعا کړې ده چې سبا زما د دوستانو ختم ده، دعا ورته کوي چې الله یې ختم قبول کړي. عجیب خبره ده، ستاسو د ختم نه یو ورځ وړاندې دعا درته کیږي، سبا بیا زمال ته پروګرام دی، بیا درته دعا غواړم. نورونو زما مینه ده، تاسو د مینې اظهار وکړئ. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 2 کسان الله ته ډېر محبوب دي. یو هغه سړی چې هغه د یو چا سره محبت د خدای د رضا دپاره کوي، څه نور لالچ نه وي. نو زمونږ استاد دا سلسله ان شاء الله په دې غرض روانه ده. الله دې نه شاړئ، الله دې نه ختمئ، قیامت پورې دې الله دا سلسله جاری او ساری وساتي. خدای دې ستاسو بچو ته انتقال کړي. ما د قرآن کریم آیات مبارک تلاوت کړو. الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک. الله وی دا کوم قرآن چې ما نازل کړی دا مبارک دی. ما چې کوم کتاب الله وی نازل کړی مبارک دی. الله وی فتبعوه، د دې کتاب تابعداري وکړئ. او خدای وی واتقوا ما نه ويریږي الله لعلکم ترحمون، فتاسب الله وی رحم زوکم. او الله فرمایي شهر رمضان الذي میاشت د رمضان الله وی هغه انزل فيه القرآن چې په دې کې ما قرآن نازل کړي. الله په دې میاشت کې تورات نازل کړي، الله په دې میاشت کې انجیل نازل کړي، الله په دې میاشت کې جل جلاله زبور نازل کړي، الله جل جلاله په دې میاشت کې په شیس علیه السلام صحیفه نازل کړي، الله په دې میاشت کې په حضرت ادریس علیه السلام صحیفه نازل کړي، الله په دې میاشت کې په ابراهیم علیه السلام صحیفه نازل کړي، الله په دې میاشت کې په آدم علیه السلام صحیفه نازل کړي. عزیزانو دا ډېره مبارکه میاشت ده او خدای یو مسله به درته کوم چې د هر یو کتاب ختم به په دې کې یو په یو ثواب
خود رمضان المبارک په دې میاشت کې چې حافظ قرآن عمده سے تلاوت کوي په اوسو ختمونو یو روایت ته ثواب ملاويږي یو روایت کې دی چې نه په 80,000 باندې چې سړی حافظ او په ناظره باندې قرآن ته ګوري حافظ دی دا قاری صاحب قرآن ورته په یاد دی خو په ناظره د ثواب د پاره لولي نو د 80,000 ختمونو ثواب ورته ملاويږي او چې په تراویح کې نو بیا امام غزالی صاحب وایي چې د 2 ختمونو ثواب ملاويږي او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې د 2 کروڑو ختمونو ثواب ورته ملاويږي نو عزیزانو بختور تاسو چې ختم مو دا یو ختم نه دی ان شاء الله دا ډېر ختمونه دي دیو جن سکاله حج اکبر تاسو په اصطلاح باندې ورته وي د جمعې په ورځ باندې عرفه نو مدینه منوره کې یو عالم د کراچۍ ډېر خپل عالم سپینګیره او زو سره کې ناستم ما د مال چیرې جتا سه مفتی صاحب مال د عرفه د ورځ فضیلت بسرنګوي ما ته ودا څه چلې چې د امام مالک رحمت الله علیه قول دی په دې مدینه منوره کې په دې جمعات کې کړه دی دا سه عجیب خبره و امام مالک رحمت الله علیه وای چې په چا د عرفه ورځ د جمعې ورځ راغله په عرفات میدان کې نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې دی لکه چې ما سره حج وکړلو نو ما ته مولوی صاحب د حج لکونه ثواب نه دی کورونه ثوابونه دي ان شاء الله العزیز نو ختم دی الله رب العالمین بیا شپه داسې مبارک شپه الله جل جلاله دی ستاسو زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي دا سورزه د علماو پر روایت باندې امام سفیان ثوری فرمایي 21 رمضان 23 رمضان 25 رمضان 27 رمضان 29 رمضان دا ډېر مبارک شپې دي الله دې موږ تاسو له د رونیدو توفیق را نصیب کړي خدای دې قاری صاحبانو دا ختم قبول کړي تاسو قوم ډېر مینه کوي الله دې دا مینه او محبت تاسو قبول او منظور فرمایي رونو دا تاسو له مبارکي درکوم چې مدرسه ان شاء الله تاسو په تعاون باندې بیا هغه کې الله روح را وصلو لګ روح پکې راغې زمونږ هم د امید دروازه بند شوی و چې خدای سبا کیږي والحمدلله د ډېرو مرګرو خلوص دی الله قبول او منظور کړي نو دعا خو به ټوله کو خو زما دا دعا ده 25 رمضان دی الله رب العالمین دی ټول ختمونه قبول او منظور کړي خصوصا زمونږ د درې والا د مرګرو دا زمونږ اوس قاری صاحب زمونږ شاګرد نه دی او دومره ادب کوي سوزري اشاره کو مولوی سے وړاندې شه مولوی سے وړاندې شه دا مین وجه دا ده چې د علماو سره خو خلکو سره بچي تربیت حاصل کی هغه کې به د علماو ادب وي او چې کله د بی ادب نه سره قران یاد کیږي نه نو هغه به امام ابو حنیفه دی ما بس ودرېږي اوس د دومره لوی سړی ما نو الله دې مونږ کې ادب راولي ساسه بچو کې ادب دی الله دې دغه با ادب تلاوت دې قبول او منظور فرمایي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.